আমাদের দেশে একটি কথা বলে, মুরব্বীরা বলতেন, যার দৌলতে শীতেই সেঁদুর সে আজকে তোমার কটকটি ইঁদুর। তার মানে কি, মুসলমানদের জোরে আপনি কামাচ্ছেন সব, আর আজকে মুসলমানরা কটকটে ইঁদুর। তারই জন্য বলছি, হক কথা বলনেওয়ালা, ন্যায্য কথা বলনেওয়ালা একজনই এসেছেন। আমাদের জনাব ওয়াইসি সাহেব মঞ্চে আসছেন, সবাই বলুন ব্যারিস্টার ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জিন্দাবাদ। ওয়াইসি সাহেবের নেতৃত্বে আমরা লড়ছি, লড়ব। বাংলায় সম্মানজনক আসন আমরা জিতছি, জিতব। বাংলায় আমরা নির্ণায়ক শক্তি হয়ে আসছি, আসব। মমতা ব্যানার্জি দূরে হটো, মমতা ব্যানার্জি বাংলা ছাড়ো। মমতা ব্যানার্জি মুসলমানদের সঙ্গে ধোঁকা দিয়েছো, তুমি বাংলা ছাড়ো, বাংলা ছাড়ো। ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, স্বাগতম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম। আসাদুদ্দিন সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম মিম পার্টি ওয়েলকাম, ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন সাহেব স্বাগতম, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব স্বাগতম, স্বাগতম। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব ওয়েলকাম। मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अकलियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में एक इनकलाब आएगा और यहीं से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ममता बनर्जी, ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं। ममता बनर्जी कभी एक बहन का हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को देख लो, उसकी उंगलियों पर निशानात हैं बीड़ी बनाने के लिए। यहाँ पर जमीन के नीचे पानी आर्सेनिक है।
ममता बनर्जी, आप कभी आकर जमीन का पानी पीकर बताओ, आप 2 घंटे में बीमार पड़ जाएंगे। 50 साल से मुर्शिदाबाद का गरीब आवाम वो गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बताओ आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहां पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। टीएमसी बीजेपी से डरने वाले हम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। मस्जिद भी बनाए हैं, घर भी बनाएंगे, दिलों को मिलाएंगे और नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लीडर, आपको लीडर बनना है, आपको नेता बनना है, आपको नेता बनना है और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। जरा जोर से लगाओ ताकि कोलकाता और दिल्ली में ये दोनों भाई बहन को ये इनकलाब जो आज आ रहा है उनको मालूम हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम अलैकुम। बाप रे बाप, ये तो মানে ঘূর্ণি বা সুনামি, ঝড়, তুফান যাই বলি না কেন। আমি আজকে যেটা শুনছিলাম, মমতা ব্যানার্জির হেলিকপ্টার নাকি নামতে পারেনি বড়োয়াতে না কোথায়, নবগ্রাম না কোথায়, ওয়েদার খুব খারাপ ছিল তাই নামতে পারেনি, ঝড় বৃষ্টির ব্যাপার। তো ঝড় বৃষ্টিতে মানে প্রাকৃতিক ঝড় বৃষ্টিতে হেলিকপ্টার ওই রকম বিপদে নামতে পারেনি। কিন্তু মুর্শিদাবাদের এই যে নওদা, যেখানে হুমায়ুন কবির প্রার্থী হচ্ছেন, সেখানে তো কার্যত কালবৈশাখী বা ঝড় বা তুফান যাই বলি না কেন, এ তো একেবারে তুলে দিয়ে গেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব। তো বিরাট ওয়েভ, বিরাট। এবং দেখুন, যখন প্রোগ্রামটা চলছে, বক্তব্য চলছে, সব লোকজন ছুটে ছুটে আসছেন, হয়তো পরে একটু দেরি করে ফেলেছেন আসতে, তো ছুটে ছুটে আসছেন। আর যারা এসে গেছেন তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, হাততালি, উচ্ছ্বাস এবং সিটি বাজানো, মানে হুমায়ুন কবিরের যে দল, সেই দলের তো প্রতীক হয়েছে ওই বাঁশি, হুইসেল, তো সেটাই আর কি সিটি বাজানোর কথা বলছেন। তো সিটির আওয়াজ, উদ্দীপনা, এত মারাত্মক বিষয়, মারাত্মক বিষয়। লোকজনও কম হয়নি, লোকজনও কিন্তু কম হয়নি। এবং এই লোকজনের মধ্যে আবারও বলছি স্বতঃস্ফূর্ততা, এ তো বিরাট লক্ষণীয়। যেভাবে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো মমতা ব্যানার্জির প্রোগ্রামে বা অভিষেক ব্যানার্জির প্রোগ্রামে যে লোকজনটা হয়, তাদের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না, জোর করে আনা, টেনে আনা। কখনো শুনি যে বিরিয়ানি খাওয়ানো হবে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে। এবং দেখবেন বক্তব্য উনি একাই রেখে যাচ্ছেন, মমতা ব্যানার্জি একাই চিৎকার করে যাচ্ছেন, নিচে থেকে কোনো সাড়া শব্দ থাকে না। হাততালি দেওয়ার কথা উপর থেকে, মঞ্চ থেকে কেউ বললে বা কেউ হাততালি মারলে নিচে থেকে তার অর্ধেক বা সিকি অংশ মানুষ হাততালি দেন বিরক্ত হয়ে। আর মঞ্চ থেকে মানে প্রোগ্রাম শেষে তো তাদের যা সব রিয়াকশান, আমি তো কালকে দেখছিলাম বিষ্ণুপুর থেকে কী সব এসছে, বিরক্ত মানুষ। আর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি নিশ্চয়ই এখানে গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি করে আনার ব্যবস্থা নেই, সব স্বতঃস্ফূর্ত নিজেরা এসছেন। এবং নিজেরা যে এসছেন সেটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে ওই উৎসাহ, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস হই দেখে, যে কি সাড়া। আমি দর্শক সেদিনই বলেছিলাম, যেদিন কলকাতায় এসে একটা প্রেস মিট করে গেলেন, মানে একদিন আগে এসেছিলেন, আমি তখনই বলেছিলাম যে উনি আসাতে হুমায়ুন কবিরের যে টিআরপি, ওনার আলাদা আলাদা একটা দল তৈরি হয়েছে, একটা সেন্টিমেন্টকে ঘিরে উনি দল তৈরি করেছেন, সেটা নিয়ে লড়ছেন। কিন্তু এই মিমকে সাথে নিয়ে এবং আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে সাথে নিয়ে ওনারও কিন্তু টিআরপিটা অনেকটাই বেড়ে গেল। কারণ এই আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের একটা আলাদা ক্রেজ কিন্তু আছে, এমনকি দলমত নির্বিশেষে আছে মুসলিম সমাজের মধ্যে, একটা কোনো একটা ভাবনা থেকে আছে, ফ্যান ফলোয়ার যদি বলি আর কি আছে। অন্য দলের সমর্থক হলেও আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবকে অনেকেই চেনেন, সমর্থন করেন। তো মানে এটা যখন উনি জয়েন করছেন, ফলে একটা তো উচ্ছ্বাস বা এই হুমায়ুন কবিরেরও একটা আলাদা তৈরি হচ্ছে।
এবং আমি আর একটা কথা বলেছিলাম, যেদিন সভাটা হবে মুর্শিদাবাদে দেখবেন তারপর থেকে আরও ক্রেজ কীরকম বাড়ছে এবং সভাটা কীরকম হয়। তো আজকে সবার যা চিত্র দেখলাম, ভিডিও দেখলাম, মানুষের যা উদ্দীপনা দেখছি, ইয়াং ছেলে মেয়েদের মধ্যে যা উদ্দীপনা দেখছি, দর্শক কী ভাবছেন? হুমায়ুন কবিরকে অনেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছিলেন যে দূর উনি কী করবেন। আজকে কি দেখছেন? আজকে কি দেখছেন? লোকজন কি দেখছেন? এবার বলবেন ও লোকজন এরকম ভোট দেবেন না, ভোট দেবেন না, দেখবেন কীরকম হয়। এই সেকশন, মুসলিমদের এই সেকশনটা এতটাই এই সব দিক দিয়ে একাগ্র, দেখবেন কি হয় ভোটটা, দেখবেন কি হয় ভোটটা। আর আমার তো মনে হয় আজকের এই ভিডিও দেখে মুর্শিদাবাদ ওই সব এলাকাতে এই মুসলিমদের ওই অংশটা যারা টিএমসির হয়ে এখনও চটি চাটতে চাইছে, দেখবেন তারাও সব গুড়িয়ে গেছে। দেখবেন ওই অংশটা আজকে যে ভিড়, যে উদ্দীপনা, ভোটের দিনে আটকানোর যদি চেষ্টা হয় এই অংশকে, দেখবেন কি করে, এই অংশটা কি করে দেখবেন। ফলে আমার মনে হয় তারাও এই সব দেখে চুপসে যাবে। ওই অংশটা, চটিচাটা অংশটা দেখবেন চুপসে যাবে। আমি তো শুনছি যে টিএমসি সবাই সেরকম লোকটোক হচ্ছেও না। আর আজকের পর থেকে তো হওয়া মুশকিল। এ তো পুরো ওয়েব বলে দিচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি। দেখুন, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবদের একটা পরিষ্কার লাইন, কি লাইন? অ্যান্টি বিজেপি, অ্যান্টি টিএমসি, বিকল্প এবং মুসলিমদের লিডারশিপ, যেটা দেখবেন বারবার উনি বলছেন, সেদিনও বলেছিলেন, যে জাতির লিডারশিপ নেই সে জাতির উন্নতি নেই। যেসব রাজ্যে, যেসব প্রদেশে মুসলিম কমিউনিটির লিডারশিপ আছে সেই সব রাজ্যে মুসলিম লোকজনদের উন্নতি আছে, সমাজের উন্নতি আছে, কারণ হকটাকে ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে আওয়াজটা তোলা যায়। আর যেসব রাজ্যে অন্য দলের কাছে মুসলিম লিডারশিপ সারেন্ডার করে দিয়েছে সেই সব রাজ্যে মুসলমানদের কিছুই হয়নি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা উদাহরণ বলে উনি বলেছিলেন। আর নিজের রাজ্যের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন তেলেঙ্গানা, যে দেখবেন ওখানে মুসলিম কমিউনিটির শিক্ষার হালটা কোন জায়গায়, দেখবেন টপের দিকে আছে, কারণ লিডারশিপ আছে, আওয়াজ তুলতে পারে। এখানে আওয়াজ তোলার কোনো জায়গা নেই। মুসলমান যেসব লোকেরা টিএমসি হয়ে ওই নেতাগিরি করছেন, ওই সারেন্ডার করে দেওয়া, নিজেদের পকেট মোটা হয়তো হতে পারে, সমাজের জন্য কিছু হয়নি। আর এটা সত্যি দেখলাম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী একটা বড় সংগঠন চালাতেন, আর টিএমসিতে জয়েন করে পুরো তো শেষ, না কিছু কাজ করেন কমিউনিটির জন্যে, না কিছু সংগঠনটাও আর মনে হয় না ঠিক করে চলে বলে, অথচ পদ আঁকড়ে বসে রয়েছেন। তো এরকম কিছু লিডারশিপ আছেন মুসলমানদের, তাদেরকে এমন কবজা করে নিয়েছে টিএমসি, পুরো ভোতা, একেবারে গুঁগা কালা করে, যেটা বললেন না, গুঁগা কালা মানে বধির, মুখ বধির করে রেখে দিয়েছে, কিছু করতে পারে না। তো লিডারশিপ প্রয়োজন রয়েছে। তো লিডারশিপ আপনারা কি বানাবেন? প্রশ্ন রেখেছেন। সব উচ্ছ্বাস, ওখান থেকে উচ্ছ্বাস। এবং আর একটা বিষয় দেখলাম, দেখুন এটা পরিষ্কার যে উনি পুরো মুসলিম ভোটটাকে টানতে চাইছেন। আর টিএমসি যেহেতু বলে যে এরা ভোট কাটোয়া, এরা বিজেপির হয়ে কাজ করে, তো সেই জায়গাটাও কিন্তু ওনারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, নো বিজেপি নো টিএমসি, নো বিজেপি নো টিএমসি। এবং বিজেপির হয়ে ভোট কাটতে এসছে বলে তার উত্তরও খানিকটা দিয়েছেন। আমি দেখলাম যে আজকে ওনারা এত কথা বলছেন, এই বিজেপির সঙ্গে তো একটা সময় ছিলেন মমতা ব্যানার্জি বলে, সে তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং ভোট কাটোয়া ওইসব ব্যাপার না, আমরা নিজেদের লিডারশিপ তৈরি করার জন্য এসছি, আমাদের একটা শক্তি মানে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এসছি, এটা এই ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন। বলে ওই অ্যান্টি টিএমসি অ্যান্টি বিজেপি লাইন মেনে যে কথাগুলো বললে হয় সেগুলো উনি বলে গেছেন। আর এরই মধ্যে একটা স্লোগান, যেটা সাধারণত পলিটিক্যাল কোনো কর্মসূচিতে আমাদের এখানে ওই রকমভাবে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে উনি দিলেন, সেটা হচ্ছে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। এটাও আমি জানি না হুমায়ুন কবিরের সভাতে কোথাও হচ্ছে কি না, আমার নজরে আসেনি, তবে হতেও পারে ওনার সভাতে, কারণ উনিও এই ভোট ব্যাংকে টার্গেট করে এগোচ্ছেন। তো তবে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব দেখলাম পরিষ্কার ওটা বলে গেলেন, মানে একেবারে ধর্মীয় একটা স্লোগান দিয়ে গেলেন, কারণ কোথাও বুঝেছেন এই স্লোগানেতেও কাজ আছে, পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্ট আছে না এই স্লোগানে। অন্য দলও তো অন্যরকম পলিটিক্যাল মানে ধর্মীয় কিছু স্লোগান দিয়ে থাকে, তো আমরাও দেবো না কেন? বলে এই সেন্টিমেন্টও হয়তো ভোট আছে, উনিও ভালো করে বোঝেন। আর সবসময় আল্লাহ কথাগুলো বলে গেলেন, আমরা কাউকে ভয় পাই না একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া। ফলে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব আজকে যেসব কথাগুলো বলে গেলেন, এক তো যেভাবে বলে গেলেন, যে ভঙ্গিতে, যে ওয়েব, সে তো আমি ব্যাখ্যা দিলামই, ক্রেজটা, যে কথাগুলো বলে গেলেন মুসলিম ভোট ব্যাংকে টার্গেট করে মুসলিম লিডারশিপ তৈরি করা, মুসলমানদের এখানে যেসব অনুন্নয়ন আছে, বিড়ি বেঁধে হাতগুলোর কী অবস্থা হয়ে গেছে, আর্সেনিক আছে জলে, কোনো উন্নতি নেই, সেগুলোকেও টাচ করলেন।
যে আপনি তো ভোট তো নিচ্ছেন, শুধু ভোটার হিসেবে তো ইউজ করে নিচ্ছেন, কাজটা কি করেছেন সেই কাজ আমাদেরকে করতে হবে। সে কথাও উনি মানে বললেন, মানে যেমন ধর্মীয় সেন্টিমেন্টটাকেও রেখে কথা বলেছেন, তেমনি লিডারশিপ তৈরি করা এবং অনুন্নয়ন সেটা নিয়েও কিন্তু উনি বলে গেলেন। আর সেই সঙ্গে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এখন থেকে করে যাওয়া, সেটা হচ্ছে যে এবারই কিন্তু লড়াই না, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, মানে বিধানসভার ভোটের পরে তো লোকসভার ভোট হবে 29-এ, সেখানে আমরা কিন্তু এখানে একসঙ্গে লড়ব। আর আমি যা দেখতে পাচ্ছি দর্শক, হুমায়ুন কবির এবং আসাদুদ্দিন ওয়াইসি তারা যেভাবে লড়ছেন এবং যেভাবে সাড়া পাচ্ছেন, এরা একটা জায়গা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করবে। এই দুটো দল একটা জায়গা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করবে এবং দেখবেন পার্লামেন্টের ভোটেতেও কিন্তু একটা ছাপ ফেলবে। সে একটা মিনিমাম সংখ্যা হলেও দেখবেন পার্লামেন্টের ভোটেও এখান থেকে এমপি বের করার কিন্তু একটা সুযোগ আছে। কারণটা কি বলুন তো? কারণ এখানে মুসলিমদের একটা বিরাট পার্সেন্টেজ আছে, যেটাকে টিএমসি জাস্ট ইউজ অ্যান্ড থ্রো করে, কিছুই করেনি এই কমিউনিটির জন্য। এখনও কিছু অংশ বোঝে না, তাই এখনও তাদের পাল্লাই পড়ে রয়েছে, কিন্তু একটা বড় অংশ বুঝছে। হুমায়ুন কবিরও বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তারা সরে আসছেন। আর এরা সরে এলেই কুপকাতরা কে হবেন? মমতা ব্যানার্জি আবার কে হবেন? হুমায়ুন কবির বা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবদের যে টার্গেট এরিয়া, তাদের পলিটিক্যাল অবস্থান হচ্ছে অ্যান্টি টিএমসি, অ্যান্টি বিজেপি, কিন্তু তাদের দলে তার বিজেপির ভোটটা আসবে না। বিজেপির ভোট তো আর মুসলিম ভোটের তো তাদের তো ভরসাই তারা রাখেও না, দেখেন ইদানিংকালে। এই অংশটা যেখানে থাবাটা ফেলবে সেটা হচ্ছে টিএমসিতে, আর টিএমসি হচ্ছে এখন এখানকার শাসক। ফলে সেখানে থাবা পড়লে চিৎপটাং তো হবেই টিএমসি। ফলে টিএমসি যে ভোট ব্যাংকের উপরে ভরসা করে এগোনোর চেষ্টা করে, সেই ভোট ব্যাংক এখন ধসে গেছে। এই চিত্র পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সেই ভোট ব্যাংক আর নেই। আসন্ন ভোটে টিএমসি কুপকাত হবে। সরকারকে গড়বে, কীভাবে নতুন সরকার গঠিত হবে সেটা পরের প্রশ্ন, আফটার রেজাল্ট সেটা দেখা যাবে। কিন্তু টিএমসি যে কুপকাত হচ্ছে, আজকের দৃশ্য কিন্তু আরও একবার প্রমাণ করে দিচ্ছে। দর্শক বলবেন, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের এই যে ওয়েভ যেভাবে বক্তব্য রাখলেন এবং তাতিয়ে দিয়ে গেলেন কার্যত এই অংশকে, আপনাদের মতামত থাকতে পারে অবশ্যই। যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।